उनके अलग अलग सेवा केंद्रों पर भट्टी होता था और 2-3 दिन का प्रोग्राम करते हुए 2 दिन के लिए पोखरा गए थे। ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳನ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ಪೋಖ್ರಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ರು. पोखरा से रिटर्न आ रहे थे, शाम का 7:30 बज गए थे, तो ट्रैफिक कंट्रोल हो गया था और जिस सेंटर पर हमको जाना था वो अभी 5-6 किलोमीटर दूर होगा। ಪೋಖ್ರಾದಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಸಂಜೆ 7:30 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. 4 लेन रोड था। जो जाने वाला रास्ता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम देख पा रहे थे कि एक माता अपनी बेटी के साथ कुछ शॉपिंग कर रहे, खरीदारी कर रहे। ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. उनका कुछ आपस में हुआ और अचानक वो लड़की, छोटी बच्ची, उसके माँ का हाथ छोड़ के रोड क्रॉस करते समय गाड़ी के सामने से भाग गई। ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ನಡೀತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಡಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು. उसको कुछ हो ना, इसके लिए उसको पकड़ने के लिए उसकी माँ उसके पीछे आई, लेकिन बच्ची छोटी भी थी और फास्ट थी, तो वो पार हो गई, लेकिन माँ पार नहीं हो पाई। ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆ ಮಗಳೇನೋ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಓಡ್ಬಿಟ್ಲವಳು, ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದವರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. उस माता को कमर के नीचे गाड़ी जो से लगी, वो माता लगभग 2-4 फीट ऊपर उड़ी और फिर वापस उसका सिर जो है कांच को टकरा के नीचे आ गई, तो पूरा कांच में सिर का शेप तैयार हो गया था। ಆ ಮಾತೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮಾತೆ 2-3 ಫೂಟತ್ತು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ತಲೆ ಗಾಜಿಗೆ ಹೊಡಿತು. ಆ ಗಾಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. हम कौन है, कितना ज्ञान हमारे अंदर है, कितना योग हमारे अंदर है, ये परीक्षा में पता चलता है। ನಾವು ಯಾರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. परिस्थिति हमारी सच्ची पहचान कराती है। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. एकदम समस्या सामने आने के बाद हमारा व्यवहार कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमने जो योग किया है वो योग बल कितना काम कर रहा है, कितना गहराई में गया है। ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. अब जनरली उस माता को हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए, लेकिन मैंने देखा गाड़ी में हम 4 लोग ही थे। एक ड्राइविंग करने वाला भाई था, फिर वहाँ के सेंटर इंचार्ज सामने बैठे थे, मैं और एक सरेंडर भाई पीछे बैठा था। तो अचानक होने के कारण जो ड्राइविंग कर रहा था वो भाई शिवरिंग कर रहा है, उसको अचानक होगा, डर गया। ನಾವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದೆ 2 ಅಣ್ಣಂದರು, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಾತೆನ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಈ ಅಚಾನಕ್ಕಾದ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಆತ ನಡ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. लैंग्वेज की समस्या है, तो उनकी नेपाल की भाषा अपनी है और उनको सारा पता है, इसलिए हमने बोला हम सजेशन देने से अच्छा है कि हम योग करें। ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇತ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ಗಂತೂ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಆತಂಗೇನೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ,
ಈಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. हमने बाबा को याद करते हुए वो भाई को थोड़ा टच किया तो उसका शिवरिंग बंद हो गया. ನಾನು ಬಾಬೋರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ನಡುಗುವಿಕೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. अब हमें ये समझना होगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अंडर प्रेशर अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो राजयोग काम कर रहा है. ಈಗ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಬಾಬೋರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. हमने देखा कुछ सेकंड उनकी आपस में बात चली, फिर गाड़ी थोड़ी पीछे आई, वो माता सामने थी ना, थोड़ी पीछे आके वहाँ से चली गई. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ಮಾತೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. मन में प्रश्न रह गया कि इस माता को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा ऑलरेडी उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, हम योग भी करें. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಆ ಮಾತೆನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಬೋರ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. फिर जिस सेंटर हमको जाना था हम दूसरे सेंटर चले गए. अब उन्होंने क्या प्लान किया था वो समझ में नहीं आया. थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस आ गए. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ್ವಿ. ಅವ್ರುಗಳು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರು. एक्चुअल हम लोगों को पता नहीं था कि हमें यहाँ जाना है, लेकिन पुलिस को किसने बताया वो भी समझ में नहीं आया. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. सबसे ज़्यादा वंडर तब लगा जिस भाई ने सारी यात्रा में ड्राइविंग की नहीं, वो उस भाई को पुलिस लेके गई एक्सीडेंट के करके. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹೋದರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನೀವು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. थोड़ी देर के बाद आश्रम की दूसरी गाड़ी आई, हम मेन सेंटर पहुंच गए. रात काफ़ी हो गई, सो गए थे. अगली सुबह जब जिस भाई को पुलिस लेके गए थे वो वापस आया तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ. हम किसी के पास जाते हैं उनको विघ्न आता तो अच्छा नहीं लगता है. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾವು ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಗಾಡಿನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅದರ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. तो मैं उनके पास जाके उनको पूछा, आपको जेल में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने बोला नहीं, जेल में तो मैं रहा ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के क्वार्टर में रहा था तो थोड़ा और अच्छा लगा. ನಂತರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. पुलिस क्वार्टर्स में रहा था तो उसके कारण जेल में इतनी परेशानी नहीं हुई. तो मुझे ऐसे लगा कि मैं दीदी से कुछ बात कर लूँ, जो मेरे मन में प्रश्न है उसका क्लियरिटी ले लूँ. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ನಂತರ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೀದಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. जैसे यहाँ एक अगर कोई डिज़ाइन निकाली है, जिसको रंगोली बोलते हैं ना, आप लोग क्या बताते पता नहीं, उस रंगोली में अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मुझे 9 दिखाई देते, और आप उधर से देखेंगे तो कितना दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा. फिर कौन गलत है? कोई गलत नहीं है ना. लेकिन समझना पड़ेगा एक दूसरे को. जब तक समझेंगे नहीं प्रश्न रहेगा. प्रश्न रहेंगे तो प्रसन्न चित्त नहीं होंगे. योग इतना अच्छा नहीं होगा प्रश्न होंगे तो. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಯೋಗ ಸರಿಯಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. तो जब हमको ये समझ में आता है कि उनका दृष्टिकोण क्या है तो हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है. तो दीदी को हमने पूछा कि
और रात को जो इंसिडेंट हुआ था उस समय आपने उस माता को हॉस्पिटल ऐसा शब्द बोल के छोड़ दिया, क्योंकि बड़े थे, प्रश्न क्या पूछेंगे, इसलिए शब्द छोड़ के वहीं स्टॉप कर दिया लाइन को। तो दीदी ने बोला आपकी बात बराबर है। एक्चुअल क्या है, जनरली ऐसा होता है, पैदल चलने वाले की कितनी भी गलती हो, पकड़ा कार वाला जाता है और उसके बातों में वो पेशेंट वहीं रह जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि इतने मुश्किल हालत में किसी और से राय लेने से अच्छा है बाबा से पूछूं। तो बाबा ने बोला यहाँ नहीं रुकना है। ನಂತರ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೆನ್ನೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಮಾತೇನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಸರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಾಬೋರ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗುವಾಗ ಯಾರೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಗಾಡಿಯವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂಚಾರಿಗಳೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಗಾಡಿಯವ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. लेकिन ये तो हमारा ड्यूटी है कि उस माता को हॉस्पिटलाइज करना, इसलिए हमने जिस भाई के शॉपिंग कर रहे थे, जिस भाई के शॉप पर, उसी ने उनको हमने बोला था, उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज तुरंत कर दिया। हमने नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬೋರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಆ ಅಂಗಡಿಯವರೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತಂತೆ. फिर हमने बोला हम दूसरे सेंटर चले गए, मेन सेंटर नहीं गए, इसके पीछे आपका क्या भाव है? उन्होंने बोला कि टूटी हुई गाड़ी देखेंगे लोग हंगामा करेंगे, इसलिए हम साइड वाले सेंटर चले गए। माना अंडर प्रेशर भी डिसीजन अच्छा हो रहा है। ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಆ ಗಾಜು ಹೊಡೆದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. फिर हमने बोला पुलिस कैसे आ गए? दीदी ने बोला नहीं, मैंने खुद फ़ोन किया था, क्योंकि कब तक बचेंगे, गलती से भी गलती हो जाए तो कब तक पकड़े जाएंगे ना। सदा सत्य के साथ रहना चाहिए। हम हिसाब किताब चुक तो नहीं कर पाए, इसलिए तो अभी 63 जन्म का करना है, तो अभी और क्यों बढ़ाना है। इसलिए मैंने खुद होके फ़ोन किया कि आप तो हमको जानते हैं हम कैसे लोग हैं, गलती से हो गया है, हम यहाँ हैं, जो भी आपको कार्रवाई करना है यहाँ पे आके करो। ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಆ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. मैंने बोला दीदी लास्ट बात है, वो जो भाई था जिसने सारी यात्रा में ड्राइविंग की नहीं थी, उसको आपने पुलिस के साथ भेज दिया। ನಂತರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೊನೆ ವಿಚಾರ, ಯಾರು ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. दीदी थोड़ा रुक गए, थोड़ा पॉज लिया और बोला देखो जो ड्राइविंग करने वाला भाई है ना, वो गृहस्थी है, उसका परिवार है और गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर गलती से उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा। ನಂತರ ದೀದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಯಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅವರ ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. और जो सरेंडर भाई है उसको गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, मेरा सर्टिफिकेट काफ़ी है। ಹಾಗೂ ಯಾರು ಸಮರ್ಪಿತ ಸಹೋದರ ಇದ್ದರೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ. वंडरफुल बात ये थी, एक तो देखिए हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सब पुराने लोग हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिटेशन हो, संस्कार बदले, वैसे हम ना रहे जैसे थे तो रिजल्ट काम कर रहा है।
क्योंकि हमारा परिवर्तन योग नहीं, हम कितना घंटा बैठे वो नहीं, हमारे अंदर का परिवर्तन संसार को और हमारे संबंधियों को बाबा का परिचय दिला सकता है। ತಾವೆಲ್ಲ ಹಳಬ್ರು ಯೋಗಿಗಳೇ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕು. पॉइंट ये था, अंडर प्रेशर भी दीदी के सभी के साथ संबंध अच्छे थे, इसलिए हर एक के बारे में अच्छा सोचा. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯಲ್ಲೂ ಸಹೋದರಿಯ ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. देखो आजकल धन कोई बड़ी समस्या नहीं रही है, कहाँ से भी एडजस्ट हो जाता है. बीमारी बहुत सारी क्या कहेंगे वैक्सीनेशन भी निकली है और थेरेपीज भी निकली है, लेकिन संबंध ठीक करने का कोई बैंक नहीं है, कोई दवा नहीं है. ಇತ್ತೀಚೆಗೇನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಹೇಗಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಥೆರಪಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳೇನಾದರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. मैंने देखा, जितना मेरा जानकारी है, सारे संसार में ऐसा एक देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, वो है नेपाल. नेपाल ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗುಲಾಮ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ನೇಪಾಳ ದೇಶ. गुलामी कब आती है? जब मैंपन स्वार्थ आता है तो गुलामी आती है. ಗುಲಾಮಿತನ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ ನನ್ನತನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. मैंपन आया, स्वार्थ आया तो संबंध भी खराब हो जाते हैं. ನಾನತ್ವ ಬಂದರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗತ್ವೆ. आप सोचो, आपके पास भरपूर पैसा है, आपकी हेल्थ एकदम ठीक है, आपने कुछ अचीव किया है, लेकिन एप्रिसिएशन करने वाला, ताली बजाने वाला कोई नहीं होगा, तो मायने रखेगा? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹಣನೂ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವೇನೋ ಸಾಧನೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಆದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ತಟ್ಟೋರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ? आपका बर्थडे है, अकेले केक काट रहे हो और आपको ही बोलना पड़ेगा हैप्पी बर्थडे टू मी. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. संबंध बिगड़े कहाँ से है? देखो, हम एक एक के साथ संबंध ठीक करने जाएंगे, माना ये जैसे ये होगा कि हम हर एक पत्ते को पानी डालने जा रहे हैं, लेकिन जब बीज के साथ संबंध बिगड़े तो सारे संबंध बिगड़ना शुरू हो गए. ಒಂದೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಒಂದೊಂದು ಸಂಬಂಧನ ಸುಧಾರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಎಲೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕ್ದಾಗೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ? क्योंकि संबंध ठीक करने के लिए क्या चाहिए? प्यार. लेकिन प्यार के सागर के साथ बिना जुड़े हम ही खाली हो चुके हैं, कैसे प्यार देंगे? ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರನ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? सबके मटके खाली हो चुके, बांटेंगे क्या? ಎಲ್ಲರ ಮಡಕೆನೂ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? एक स्वामी जी पहाड़ी चल रहे थे, तो पहाड़ी बहुत टफ थी, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज उनके पास था वो छोड़ते जा रहे थे. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಟ್ಟ ತುಂಬ ಕಡ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಮಾನುಗಳಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರು. थोड़ा आगे जाने के बाद देखा, एक छोटी कन्या अपने भाई को पीठ पर लेके चढ़ रही है. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಳು ಕನ್ಯೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. स्वामी ने कहा, ये बोझा कैसे उठाती हो? उसने बोला, स्वामी जी
भूजा नहीं भाई है। ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದು ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ. प्यार नहीं रहा ना तो संबंध खराब हो जाते। ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ವೆ. प्यार सूख गया है, कनेक्ट करना पड़ेगा। जब हम बाबा से जुड़ेंगे तो प्यार बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस प्यार के सागर के साथ जुड़ने के लिए ही परेशानी है, तो रिलेशन कैसे ठीक होंगे? ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜೋಡಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು? गौतम बुद्ध एक बार सागर किनारे टहल रहे थे, देखा कुछ बच्चे वो रेत के घर बना रहे हैं। ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಗರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. अब रेत का घर है, किसी का टच लग जाए टूट जाए तो आपस में झगड़ा हो जाता। ಮರಳಿನ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. अब झगड़ा बच्चे हैं, समझदार है या कहो ना समझे, ज़्यादा देर झगड़ा नहीं करते। ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि उनको ज़्यादा समझता है शायद। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. क्योंकि बड़े तो 10-10 साल दुश्मनी संभालते हैं। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. उसमें ज़्यादा टाइम लेकर फिर से घर बनाना शुरू कर देते हैं। ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. गौतम बुद्ध ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखा थोड़ी देर के बाद माँ ने आवाज़ दिया कि भाई खाना रेडी है, चलो खाना खाने आ जाओ। तो देखा गौतम बुद्ध ने फिर सब अपना ही घर तोड़ करके खाना खाने चले गए। ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆಟನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ತಾಯಿ ಕೂಗಿದ್ರು, ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೇನ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. हम समझ जाए, कहानी में पूरे जीवन का संगम का सार है। ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮದ ಸಾರವೇ ಇದೆ. माँ, शिव माँ ने बुलाया है, खाना रेडी है, गरम है, ठंडा होने के पहले पहुंचना है। ಶಿವ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು. दो कैटेगरी है, लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध और शिव के साथ सर्व संबंध। ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಶಿವನ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ. लौकिक संबंधी के लिए आप सबसे पहली बात कमी को ना देखें, अप्रिशिएट करें। ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. क्योंकि सुधारने का समय नहीं है, संभालने का समय है। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಇದು. एक समय था बच्चों को सुधारना होता था, नहीं अभी संभल जाए क्योंकि सुधारने वाला ऊपर है, वो कर लेगा। ಮೊದಲೊಂದು ಸಮಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. लेटेस्ट अव्यक्त वाणी में भी एक मास पहले बाबा ने बताया ना, कमी को नहीं देखना है, एक भी अच्छा गुण है उसको देखेंगे, एज पर लॉज ऑफ अट्रैक्शन वो एनहांस होगा। ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಮುರಳಿಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾರದೇ ನಿಶ್ಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ನಿಶ್ಶಕ್ತತೆಗಳಿದ್ರೂ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ನಂತರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ವಿಶೇಷತೆ. सिंपल बात है, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग ग्रो, बढ़ जाता है जहाँ हमारा अटेंशन जाता है। दूसरी बात है, एक तो उनको अप्रिशिएट करना है, दूसरी बात है कि एक्सेप्ट करना है
क्योंकि वही देवी परिवार है। ಸರಳವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. क्योंकि वो ही दैवी परिवार के हैं। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ ಆತ್ಮಗಳು. क्या है, जब हम स्वीकार करते हैं ना तो एनर्जी फ्लो होता है, अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन भी उनके पास प्रॉपरली नहीं पहुंचते। ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. अलौकिक संबंधों के लिए दो बातें ही ध्यान रखना है, एक सहयोग देना है और सकाश देना है। ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಸಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. क्योंकि अभी क्लाइमेक्स है ना, तो सबका जो बचा कुचा है वो अपना फुल फोर्स से बाहर आएगा, इसलिए उनको सहयोग और सकाश की आवश्यकता है। ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಕಾಶ ಕೊಡೋ ಸಮಯ. और दोनों रिलेशन के लिए एक धारणा बनानी है, शब्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उनकी भावनाओं को समझना है। ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡದೇನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. इस लाइन के पीछे भाव ये है, देखो कोई भी किसी को परेशान करना नहीं चाहता है, लेकिन वो किसी बात के प्रभाव में होता है तो ऐसे शब्द निकलते हैं। ಈ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. लेकिन उस शब्दों के बाद जब उसका प्रभाव निकल जाता है तो खुद होके बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हम अगर वो पकड़ के रखेंगे तो स्थिति अवस्था खराब होगी। और ऐसा इस संसार में कुछ रूल नहीं है कि जब हम योग कर रहे हो तभी हमारा अंत आए, झगड़ा करते समय भी अंत आ सकता है। ಆ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೋ ಆಗ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ, ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. लेकिन हमारा सबका लक्ष्य क्या है, अंतमते सुगते नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो, जब तन से बाहर निकले उसकी याद हो, न कि किसी और की याद। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು? ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ನಷ್ಟೋಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರ ನೆನಪೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತಾರ ನೆನಪು ಬರಬಾರ್ದು. देखो यहाँ आपको बहुत एकांत मिला है, योग के लिए समय है और कुछ बात को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना मैं जानता हूँ, वैसे तो आप सब सीनियर है ही, सुनना भी योग है। ನೋಡಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ತಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಯೋಗನೇ. मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ, इस अवस्था से सुनते हैं तो बाद में जो योग करते हैं प्री मेडिटेशन हो गया ना, तो मेडिटेशन अच्छा होगा। ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಂತರ ಯೋಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. जब भोजन कर रहे हैं कंप्लीट बाबा के साथ, तो भोजन का टाइम भी कन्वर्ट हो जाए। ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಬೋರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಆ ಭೋಜನದ ಸಮಯನೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. और कोशिश करें जितना टाइम हम कन्वर्ट कर पाते हैं, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. क्योंकि जितनी शक्ति मिलेगी, शक्तिशाली होंगे, उतना सकाश रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, रिलेशन अच्छा करने में सहयोगी होगा.
ಏಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. दूसरी बात, जब एकांत होता है, योग होता है, तो आपने देखा होगा ना, घर में कोई कमरा होता है जहाँ कभी लाइट ही नहीं जलाए, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एकदम लाइट आ जाए तो पता चलता है कितना गंदा है. तो ऐसे योग के समय ही हमारी कोई और कमजोरी काम धंधों में नहीं दिखाई देती, लेकिन एकांत में दिखाई देगी, तो वो निकालने की कोशिश करनी है. ಹಾಗೆ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆ ರೀತಿ ಗಲೀಜು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಲೂಬೇಕು. एक छोटी सी एक्टिविटी करके हम इस क्लास को थोड़ा जल्दी पूरा करके हम चाहेंगे बाबा के साथ 6 संबंध से योग करें. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾನೇನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ 6 ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. जैसे बाबा माँ है, माता पिता बंधु सखा के बजाय हम साजन लेंगे, गुरु और शिक्षक. 6 ಸಂಬಂಧ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಮಾತಾ ಪಿತ ಬಂಧು ಸಖ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯತಮ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ. तो आपको करना क्या है, हर संबंध से हमको क्या मिला है, छोटा एक्टिविटी करके आपको 10 मिनट छुट्टी देंगे, रिलैक्स. आपको चिंतन करना है कि हर संबंध से हमको क्या मिला है. 1-2 लाइन लिख सकते हैं. और जब योग करेंगे ग्रुप में अलग अलग संबंध से, तो दृष्टि लेते हुए वो मिल रहा है और उसके लिए थैंक्स कर रहे हैं. ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನಿವಾಗ ಅಂದರೆ, ಈ 6 ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 1-2 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. हर संबंध का अपना एक इम्पोर्टेंस है. वो क्या है, सुमन दीदी आपको 5:30 बजे क्लियर कराएंगे और क्लियर करेंगे. ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಜೆ ಸುಮನ್ ದೀದಿ ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. एक्टिविटी है शब्दों को इग्नोर करते हुए सामने वाले की भावना समझनी है. ಈಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇರೋರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. जितना हम कॉन्शियस में होंगे, आपने देखा होगा जब फ्रेंड्स लोग होते हैं तो कुछ तो ऐसा गलत भी बोल दिए तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि मालूम है फ्रेंड्स है, सब चलता है, इजी लेते हैं. लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाए तो थोड़ी सीरियस बात नहीं भी होती तो सीरियसली हो जाते हैं. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. भट्टी में दूसरी बात है, जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी कॉन्सेंट्रेट इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करते ताकि वो संस्कार बन जाए. ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. क्योंकि जब फील्ड में जाएंगे वो संस्कार काम करेगा, बचा लेगा. ಏಕೆಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ओके, 1 सेकंड के लिए नोटबुक बंद कर लीजिए. ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ. आपको क्लियर हुआ? शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, भाव पर ध्यान देना है. अब भाव कैसे प्रेजेंट होगा, तो जो बोला जाएगा उसको इग्नोर करना है और जो किया जाएगा प्रैक्टिकल एक्टिव मतलब जो भी एक्शन की जाएगी उसको फॉलो करना है. ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾವನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅವ್ರು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. क्लियर है? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ऐसे कर रहे, ऐसे समझ में नहीं आया.
ओके, क्लियर है ना? हाँ, अपने दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो बहन जी। हाँ ನಿಮ್ಮೆರಡೂ ಕೈನ ಮೇಲೆತ್ತಿ. हाँ, ऊपर करो, ऊपर। अपने दोनों हाथ ऊपर करो, ट्रांसलेशन करो फटाफट। ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. तो क्या हुआ? अभी आप कॉन्शियसली सोचो क्या हुआ। ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತೀಗ. हमने क्या बोला था? शब्दों को ध्यान नहीं देना है, एक्शन को फॉलो करना है। आपने हाथ ऊपर क्यों किए हैं? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಿವಾಗ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. आप योग में हो, शक्तिशाली मौन में हो, तो आपसे गलती हो ही नहीं चाहिए। कॉन्शियसली हो आप। ನೀವೆಲ್ಲ ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪು ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ठीक है, और एक चांस। ओके, अच्छा, अपने दोनों हाथ साइड में कर दो। ನಿಮ್ಮೆರಡೂ ಕೈಯನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. जल्दी जल्दी, साइड साइड, हाँ करेक्ट, बोलो बहन जी। ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈನ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलिए साइड में करने के लिए। ನಿಮ್ಮೆರಡೂ ಕೈನ ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. नहीं बोलो, सिर्फ बोलो, करके मत दिखाओ। जल्दी जल्दी साइड में करिए, साइड में ಬೇಗ करिए। ಬೇಗ. हाँ, मना थोड़ा कोई अगर जोर से बोलते तो आप इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ओके, नीचे करेंगे। थोड़ा अलर्ट होके बैठे, स्ट्रेट। ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. अपनी सारी शक्ति को प्रकृति में समेट ले। ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. सोचो बाबा के संबंध से हमको क्या क्या मिला है। ಬಾಬುರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನನಗೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. पहले चिंतन करना है, फिर मगन होना है। ಮೊದಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಮಗ್ನರಾಗಬೇಕು. क्योंकि मन अगर खाली होगा तो अलग ट्रैक पकड़ सकता है। उसको बहुत शक्ति है मन में, उसको दिशा देनी है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇನಾದರೂ ಖಾಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 6 संबंध है, ट्यून चलती रहेगी। अगर आपको चाहते हैं तो लिखना है, अन्यथा मन में रखना है बाबा के संबंध से क्या मिला है। 6 ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. जीवन में माँ का क्या महत्व है और बाबा माँ बन कैसी पालना करते हैं। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. भाई का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬರ್ತಿದೆ. फिर साजन, शिक्षक और गुरु। ನಂತರ ಪ್ರಿಯತಮ, ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಗುರು. तो आपको सोचना है, जिनको लगता है वो लिखे, बाकी चिंतन करें, ताकि इसके बाद जो हम योग करेंगे वो बहुत शक्तिशाली, जिससे कम समय में अधिक प्राप्ति वाला हो। ತಾವಿದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವೇನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ.